નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 6 માં મિત્રો આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેના ભાગ નંબર 2 ની અંદર ગુજરાતી વિષયનો પાઠ 7 આપેલ છે, નવી નવાઈનું સરઘસ, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા છો तो चैनल ने पण अवश्य सब्सक्राइब करी, वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं न भूलता। पाठ मित्रों 7 है नवी नवाईनुं सरघस, जे पाठना स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशननी बात करिए तो प्रश्न 1 है, सरघस पाठना आधारे पात्रोनी योग्य जोड़ बनाववानी छे। जेम के गौरी तो गाय है, तो ए रीते बन्नी तो बकरी, लालो तो बकरो, बंदू तो बळद, कंकु तो कुकड़ो, काळू कूतरो, गंगू गधेड़ो, टीलियो घोड़ो, काबरी बिलाड़ी, खुशाल खिसकोली और कटभोलू उंदर। तो આવી રીતે મિત્રો આપણે अलग अलग છે બનાવ્યા છે। હવે પ્રશ્ન 2 ની વાત કરીશું। ઉદાહરણ મુજબ શબ્દ જોડ બનાવવાની છે। ઉદાહરણમાં આપેલું છે, એક શ્વાસે દોડતો દોડતો, તેવી રીતે ઝઘડવું માહો માહે, થાકવું દોડી દોડીને દોડવું, સવાલ આપતો આપતો, બોલવું અમથું અમથું, દોડવું લઈ લઈને અને સરઘસ કાઢવું હળી મળીને। હવે પ્રશ્ન 3 ની વાત કરીશું। આપેલા શબ્દો વાક્યમાંથી મિત્રો લખવાના છે। અહીંયા મિત્રો વાક્ય આપેલું છે ભોળી ગાય, તો એના પરથી વાક્ય બનાવીએ। ભોળી ગાય ખેતરમાં ઘાસ ખાય છે। બીજો છે કાળો કૂતરો, વાક્ય બનાવીશું, કાળો કૂતરો ઘરની ચોકી કરે છે। બે બળદ, ખેડૂતના બે બળદ ખેતરમાં હળ ખેંચી રહ્યા છે। 4 ગરમ दूध पीवाथी आरोग्य सारू रहे छे। 5 नवा कपड़ा, लग्न में मैं नवा कपड़ा खरीद्या। प्रश्न 8 आपेल वाक्य कोण बोले छे अने कोने कहे छे ते लखवानुं छे। वाक्य मित्रों 1 छे, ते तारा दादाना दादाए कहेलुं ते सांभळवा गयो तो आ बन्नी बकरी टॉमी ने कहे छे। बीजो वाक्य छे, मने खबर छे ठेठ रस्ता पर संभळाय छे एमनो अवाज, तो आ काळो कूतरो टॉमी ने कहे छे। 3 मारा मालिके ज भगवान एमने 100 वर्षना करे, तो आ गौरी गाय टॉमी ने कहे छे। 4 तू पंखीनी नात में आवे तारी जात जुदी, गंगू गधेड़ो कंकु कुकड़ो ने कहे छे। 5 एने कर्फ्यू कहवाय भान पड़े छे काई, आ काळो कूतरू छे बन्नी बकरी ने कहे छे। प्रश्न 5 आपेला वाक्य खरा छे के खोटा ते मित्रों सामेना खाना में लखवाना है। पहलो वाक्य है, कक्कू कुकड़ो खूब गभराट में फफड़तो आवे छे, तो आ खरुं वाक्य है। 2 प्राणीओना मोहरा में पहेरेला 5-6 बाळको गली में फरी रह्या छे, खरुं वाक्य है। 3 मारा मालिक पण कॉफी पीधा पछी बहु घांटा पाड़े छे, खोटुं वाक्य है। 4 टॉमी माणसनी भाषा अने हावभाव समझे छे, खरुं वाक्य है। 5 आपणे सरघस काढीने जंगल में जवानुं छे, खोटुं वाक्य है। प्रश्न मित्रों 6 रेखांकित करेला शब्दों जगह योग्य शब्द पसंद करी फरीथी वाक्य लखो। अहींया मित्रों पहलो वाक्य है, तेमां रेखांकित शब्द जल्दी है, तो एने बदले आपणे बीजो वाक्य लखीए, मारामारी आटली झड़पथी थई जाय छे, जल्दी एटले झड़पथी। बीजुं छे घाटा, घाटा एटले बराड़ा, मारा मालिक पण चा पीधा पछी बहु ज बराड़ा पाड़े छे। त्रीजुं छे भेगा, भेगा एटले एकठा, हवे बधाने एकठा करवानी जवाबदारी लेवानी छे। चौथुं छे आ घड़ीए एटले के अत्यारे, हूँ अत्यारे जईने वात करूँ छूँ। 5 हळी मळीने, वाक्य बनशे मित्रों हळी मळीने एटले संपीने। आ जो तो प्राणीओ केवा संपीने रस्ते सरघस काढे छे। 6 कक्कू कुकड़ो खूब गभराट में फफड़तो आवे छे, गभराट में एटले डर में, कक्कू कुकड़ो खूब डर में फफड़तो आवे छे। प्रश्न 7 आपेला प्रश्नों जवाब लखो। मित्रों पहलो वाक्य है, आ सरघस ने दोस्तीनुं सरघस शा माटे कह्युं हशे? जवाब, प्राणीओना सरघस ने नवी नवाईनुं सरघस एटला माटे कह्युं हशे के तेमां कूतरो बिलाड़ी उंदर साप नोळियो बिलाड़ी मरघानुं बच्चुं कूतरो बकरीनुं बच्चुं वगैरे एकबीजाथी विरोधी स्वभाव धरावता एकबीजाथी डरीने रहता प्राणीओ कोईपण लड़ाई झगड़ा वगर डर वगर एकबीजानी साथे सरघसमां चाली रह्या होय छे। 2 टॉमी बधाने केम भागता अटकावे छे? जवाब, જ્યારે પ્રાણીઓ બીમાર પડે છે ત્યારે મનુષ્યો જ તેમની સારવાર કરે છે, માટે ટોમી મનુષ્યોને લડતા અટકાવવા માટે બધાને ભાગતા અટકાવે છે।
3. બધું બળદના મતે કોના લીધે બધાને મોડું થયું હતું, શા માટે? તો ગયા મહિને કેટલી વાર કકુ કુકડો સવારે કુકડે કૂક બોલ્યો ન હતો, તેથી બધાને જાગવામાં મોડું થયું. 4. પ્રાણીઓને સરઘસનો વિચાર કેમ આવ્યો હશે? જવાબ: મનુષ્યને લડતા અટકાવવા માટે અને તેમને સંપ અને ભાઈચારાની શિખામણ આપવા માટે પ્રાણીઓને સરઘસ કાઢવાની વિચાર આવ્યો હશે. 5. ટોમી સરઘસ માટે ખાતરી આપતા કહે છે કે કેમ, શું કહે છે? તો કહે છે કે જો કાશીએ ગડબડ થાય તો મારી જવાબદારી પછી. 6. ટોમીમાં આગેવાનના કયા ગુણ તમને સ્પર્શી ગયો અને કેમ? તો ટોમીએ શાંતિથી કામ લેવાનો અને બધાને એકસાથે રાખવાનો ગુણ મને ખૂબ સ્પર્શી ગયો, કારણ કે સાચો આગેવાન એ જ હોય છે જે મુશ્કેલીમાં ગભરાટ મચાવતો નથી, સૌને સંભાળે છે અને સલામત રીતે લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડે છે. પ્રશ્ન 8 છે, આપેલા અર્થ મુજબના રૂઢિપ્રયોગો શોધી તેને વાક્યમાં લખો. અહીં મિત્રો ઉડાવો જવાબ આપવો એટલે અધર પત્તર વાતો કરવી, એનો રૂઢિપ્રયોગ મિત્રો વાક્ય તમારે લખવાનું રહેશે. જીવ લઈને ભાગવું એટલે ઊભી પૂંછડીએ ભાગવું. શાંત થવું એટલે નિરાંત રાખવી. મિત્રો વાક્ય પ્રયોગ છે એની જગ્યા નથી, પરંતુ તમારી રીતે જગ્યા બનાવીને તમે લખી શકો છો. પ્રશ્ન 9 છે, જંગલ, વાઘ, સસલું, ચતુર, શિકાર શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાર્તા બનાવો. મિત્રો અહીંયા આપણે વાર્તા બનાવીએ તો એક વખતની વાત છે. ઘનઘોર જંગલમાં એક ભયંકર વાઘ રહેતો હતો. તે દરરોજ શિકાર કરવા નીકળતો અને નાના પ્રાણીઓને ડરાવતો. જંગલના બધા પ્રાણીઓ તેની ભયમાં જીવતા. એક દિવસ વાઘે નક્કી કર્યું કે હવે દરરોજ એક પ્રાણીને તેને પોતે જ શિકાર માટે આવવું પડશે, નહીં તો તે આખા જંગલને ત્રાસ આપશે. પ્રાણીઓ ખૂબ ગભરાઈ ગયા. એ જંગલમાં એક નાનકડું સસલું પણ રહેતું હતું. સસલું કદમાં નાનું હતું પણ બહુ ચતુર હતું. તેની વારે જ્યારે વાઘને મળવા જવાનું આવ્યું ત્યારે સસલાએ એક યુક્તિ વિચારી કરી. સસલું ધીમે ધીમે વાઘ પાસે પહોંચ્યું. વાઘ ગુસ્સે બોલ્યો, એ સસલા, તું એટલો મોડો કેમ આવ્યો? સસલાએ શાંતિથી કહ્યું, મહારાજ, મને રસ્તામાં બીજો એક વાઘ મળ્યો. તેણે કહ્યું કે એ જંગલનો સાચો રાજા છે, તેણે મને રોકી લીધો. આ સાંભળીને વાઘ ગુસ્સાથી તપ્યો. તેણે કહ્યું, ક્યાં છે એ વાઘ? મને બતાવ. સસલું તેને જંગલની અંદર મિત્રો એક ઊંડા કૂવામાં લઈ ગયો. વાઘે કૂવામાં ઝાંખી મારતા પોતાનું પ્રતિબિંબ જોયું અને લાગ્યું કે બીજો વાઘ ખરેખર કૂવામાં છે, અને ગુસ્સામાં વાઘ જમ્પ મારીને મિત્રો અહીંયા જમ્પ લખીશું, જમ્પ મારીને કૂવામાં કૂદ્યો અને પાણીમાં ડૂબી ગયો. હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન 10. આ પાઠની અંદર તમને ગમતું પાત્ર કયું છે અને શા માટે? મિત્રો આ પાઠમાં મને ટોમી પાત્ર ગમે છે, કારણ કે તે શાંત સ્વભાવનો, સમજદાર અને સૌને એક રાખનાર આગેવાન છે. મુશ્કેલીમાં પણ તે ગભરાટ ન મચાવે અને બધાને સલામત રીતે આગળ વધારવા પ્રેરણા આપે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે તમે પણ તમારા પાઠનું સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર સોલ્યુશન કરી શકો છો. અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે, અને ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા.